بھارتی آبی جارحیت سے پنجاب کے دریاؤں میں شدید طغیانی، مشکل میں آ گئی زندگانی۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، جھنگ کو بچانے کے لیے ریلوے لائن کے قریب حفاظتی بند توڑ دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق ہیڈ فریمو کی طرف بڑھنے والے ویلے کا زور توڑنے کی خاطر بند توڑا۔ چناب میں پانی کی سطح 8,17,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ ہیڈ خادرآباد سے آنے والے 2,22,000 کے ویلے کے چنیوٹ میں تباہی، 146 آبادیاں اور دیہات زیر آب، 14,000 مکانات، 1,00,000 ایکڑ رقبہ، 2,91,000 افراد متاثر۔ چنیوٹ سے دیگر شہروں کو آنے جانے والی سڑکیں بند کر دی گئیں۔ چنیوٹ سے آنے والا ریلا جھنگ کی حدود میں داخل، شورکوٹ کی ملحقہ آبادیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں۔ علی پور چٹھا میں قادرآباد بیراج کے قریب پر بند میں شگاف ڈالنے سے کئی دیہات زیر آب۔ سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن میں 40 سے زائد دیہات متاثر۔ حافظ آباد کے قریب دریائے چناب کے قریبی سینکڑوں دیہات زیر آب۔ سیلاب سے مظفر گڑھ کے 100 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ظفروال میں نالا ڈیک کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں، سیلابی پانی میں بہہ کر 4 افراد جاں بحق، سینکڑوں ایکڑ فصلیں بھی برباد۔ راوی بھی بکھر گئے، کئی اضلاع میں فصلیں اور آبادیاں زیر آب، بڑے پیمانے پر تباہی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,13,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ راوی سے ٹھوکر تک موٹر وے کے نیچے آنے والی بیشتر آبادیاں متاثر۔ بابو سابو، فرخ آباد، شفیق آباد میں پانی داخل، چونک موہلن بال، مانگا منڈی میں بھی پانی داخل۔ موہلن بال میں کئی فٹ پانی جمع، مکین پریشان۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق شاہدرہ پر 10 گھنٹے میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا۔ پھول نگر، پتوکی، ناروبال، شیخوپورہ، ننکانہ، اوکاڑا، ساہیوال کے کئی علاقے بھی زیر آب، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، لوگوں کے مال مویشی سمیت محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی۔ راوی میں ہیڈ بلوکی پر پانی کی سطح 1,23,000 کیوسک ریکارڈ، جسٹر کے مقام پر 93,000 کیوسک کا ریلا۔ شاہدرہ اور بلوکی کے مقام پر پانی میں مسلسل اضافہ، ہیڈ سدھنائی کو بچانے کی تیاری۔ کمالیہ میں مائی صفورہ کے مقام پر بند میں شگاف ڈالا جائے گا۔ تحصیل پیر محل اور تحصیل کبیروالا زیر آب آنے کا خدشہ۔ بھارت سے آئے ریلوں نے دریائے ستلج کا مزاج بھی بدل دیا۔ دریا میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، قصور سے بہاولپور تک دریائے کنارے آباد بستیاں زیر آب، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 2,61,000 کیوسک کا ریلا، قصور میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ دریائی پٹی پر 107 دیہات کے 60,000 افراد متاثر، پانی گھروں میں داخل، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ بھارت نے گٹی راجوکی سے قصور کے روہی نالے میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ بالا والا گاؤں کی فصلوں میں اچانک کئی فٹ پانی داخل، ٹریکٹر ٹرالی بھی پانی میں بہہ گئی۔ عارف والا میں 35 کلومیٹر پٹی پر 30 سے زائد دیہات سیلاب کی لپیٹ میں۔ پاک پتن، کنگن پور، بورے والا میں درجنوں دیہات زیر آب، بہاڑی اور میلسی میں بھی تباہی۔ بہاولپور میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ اور ڈیرہ جات متاثر۔ احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے قریبی بستیاں ڈوب گئیں۔ لودھرا میں آدم واہن کے ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کو خطرہ۔ بہاول نگر میں سیلاب سے 109 دیہات متاثر، چشتیاں میں بھی کئی موضوعات ڈوب گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کا اعلان، کہتی ہیں گھروں، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ وعدہ ہے پنجاب کے تمام متاثرین کا حق انہیں پہنچایا جائے گا۔ اولین ترجیح عوام کی جان کا تحفظ ہے۔ وزیر اعلیٰ کی عوام سے شہری انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ تعاون کی اپیل، کہا سیلاب متاثرہ علاقوں کے عوام انتظامیہ سے تعاون کریں، محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔ خدارہ سیلاب متاثرین اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کو ترجیح دیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبے میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ بھارت نے بر وقت معلومات نہیں دیں، جس کے باعث نقصان ہوا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراس بارڈرز کمیونیکیشن نہ ہونے سے عالمی میڈیا نے بھی بھارت پر تنقید کی۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر سیلابی ریلے کا بہاؤ جاری ہے۔ چنیوٹ ہیڈ ورکس میں مزید سیلابی ریلا گزرے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا 2 ستمبر تک اربن فلڈنگ کے خدشے کا اظہار۔ ادھر چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت پی ڈی ایم اے کمیٹی روم میں اہم اجلاس، صوبائی وزراء، ریلیف کمشنر پنجاب اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کی شرکت۔ سیلاب متاثرہ اضلاع میں اضافی انتظامی افسران کی تعیناتی کا فیصلہ۔ تعلیمی اداروں کو 1 ہفتے کے لیے بند رکھنے پر غور۔ دریائی بیلٹ کے علاقوں کو فوری خالی کرانے کی ہدایات۔
मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है, कौमी मसले पर सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आबी ज़खायर, मुशावरत और तमाम सूबों के मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी मुरतब करने पर काम जारी है। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाने का फैसला, चारों वज़राए आला भी शरीक होंगे। उधर लेस्को मुलाज़मिन का अपनी एक दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की जानिब से लेस्को मुलाज़मिन के इक़दाम की पज़ीराई। कहा, लेस्को मुलाज़मिन का मुतासरीन के लिए एक दिन की तनख्वाह अतिया करना ऐसा इक़दाम है, हुकूमत मुल्क के तमाम सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहर्रिक, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी पर रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन को मुंतकिल किया जाने लगा। कसूर में इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्तों की इमदादी कार्रवाइयाँ 18,000 अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। उकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी। नारोवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में भी पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। पंजाब में तबाही के बाद 3 से 4 सितंबर को गुड्डू बैराज से सैलाब सिंध में दाखिल होगा। 7 से 10 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। बिफरी लहरों ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। कच्चे में मुकीम अफराद को इनखला की हिदायत जारी कर दी। इस वक्त गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे में फसलें ज़ेर-ए-आब, दादू में भी 30 से ज़ायद देहात मुतासिर। बंदों की निगरानी जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अभी तक सिंध को सैलाब से कोई बड़ा खतरा नहीं। सिंध में सूरत हाल ठीक, हिफाजती इक़दाम कर लिए। कराची में बारिश हो तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कराची में बारिशों के हवाले से इक़दाम किए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल में मुल्क में मानसून का नवा स्पेल। शिमाल मशरक़ी पंजाब में बारिश का नया निज़ाम दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, चकवाल, जहलम और दीगर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवाद, बुनेर, मानसहरा और दीगर बालाई इलाके भी बादलों के ज़ेर असर रहेंगे। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक तेज़ बारिशें मुतवक्के। आबन फ्लडिंग का भी खतरा। हैदराबाद, सखर, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, दादू, लाड़काना में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। शहरी इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर एशली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदात मनशियात, कोस्ट गार्ड और फ्रांसी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। नजली बैकर का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी का सदर ट्रंप के पाकिस्तान में तेल के ज़खायर को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के बयान का खैर मकदम। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 अरकान के इस्तीफे वापस कर दिए। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फैसल अमीन गंडापुर और अनीका मेहदी भट्टी के इस्तीफे वापस किए। दोनों अरकान ने इस्तीफों की फ़ोटोकॉपी जमा कराई थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की दोनों को असल इस्तीफे जमा कराने की हिदायत। अभी तक किसी भी रुकन का कमेटियों से इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। 20 अरकान ने कमेटियों से इस्तीफे जमा कराए थे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा और अरकान असम्बली की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें वापस कर दी। दरखास्तों की समाअत जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस एजाज खान ने की। दरखास्त गुजारों को मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। मुल्क के कारोबारी और सनत से वाबस्ता बरादरी ने इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत कर दी। ताज रहनुमा इसम तनवीर कहते हैं कि वो मुल्क के नाजुक दौर से गुजरने के बाद से मुतफिक नहीं। छोटे सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो मुल्क के लिए ज़रूरी हैं बनाने चाहिए। हुकूमत इंतजामी यूनिट बनाए, हम हुकूमत के साथ हैं। मुल्क अब बहुत अच्छा है, मजीद अच्छा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी और सेक्टोरल इकॉनमी पर काम कर रहे हैं। हमने बुज़दिल दुश्मन को मार्का हक में धूल चटाई, अब मार्का माइशत जीत कर दिखाएंगे। हुकूमत शरह सूद बिल तरतीब 6% तक लेकर आए।
आतिफ इकराम बोले, बरामदात बढ़ाने और बेरोजगारी खत्म करने के लिए नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। ईरान पर एक बार फिर आलमी पाबंदियों का खतरा मंडलाने लगा। यूरोपीय ममालिक ने पाबंदियां दोबारा आयद करने के लिए रस्मी अमल शुरू कर दिया। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर ईरान पर पाबंदियां बहाल करने का मुतालबा किया। रूस ने खत पर रद्द अमल दिया कि यूरोपीय ममालिक की ईरान के खिलाफ कार्रवाई का कोई कानूनी जवाज नहीं, सलामती कौंसिल को इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जापान का अमरीकी स्टील में 11 अरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। जापान स्टील के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल तरीक़ेकार मुंतकिल करके पैदावारी सलाहियत बढ़ाई जाएगी। जापान स्टील ने बाइडन दौर में 14.9 अरब डॉलर में अमरीकी स्टील को खरीदने का मुआहदा किया था। सदर ट्रंप ने इस डील को कौमी सलामती के खिलाफ करार देकर मुस्तरद कर दिया था। पोलैंड में एयर शो के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक पायलट लूप बना रहा था, बुलंदी का दुरुस्त अंदाजा ना लगा पाया और तैयारा जमीन से टकरा गया। हादसे के बाद एयर शो मनसूख कर दिया गया।